बच्चे आप कैसे हैं? खुशी है ना? ठीक है। पिछले कक्षा में हमने क्या क्या बताया? हमने बीर बहूटी नामक एक कहानी के बारे में, कहानी के कुछ अंश पढ़ाया। ओके, किसने लिखा है वह? प्रभात। इसका लेखक का नाम है प्रभात। ओके, साहिल और बेला नामक दो स्कूली बच्चे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकले। वह किसके लिए हैं? वह बारिश की गंध भरी भूरी जमीन में बीर बहूटियों को खोजने के लिए हैं। ओके, पेज नंबर 9। 1981 का साल राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन, कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियों में खामोश गड़े बिजली के खंभे, गंबों के बीच खींची तारों की कतारें, इन गलियों में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते मीठी घंटियाँ बजाते फेरी वाले। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की घुरों की टापों की आवाज़ें, उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए दो स्कूली बच्चे, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे। 1981 का साल 1981 राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से भरा फुलेरा जंक्शन। രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിനടുത്ത് ഉള്ളൊരു जंक्शन, उस जंक्शन का नाम है फुलेरा जंक्शन। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियां, ആ പ്രദേശത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്ബ അല്ലെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയോട് ലഗ്ബഗ് ഏകദേശം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? സൂനി തങ്ക് ഗലിയ, വിജനമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു തെരുവായിരുന്നു അത്. ഗലിയോമേ ഖാമോഷ് ഗഡെ ബിജലി കെ ഗംബെ അല്ലേ, ആ ഗലിയിലെ ഖാമോഷ് ഗഡെ സൈലൻ്റായി നിൽക്കുന്ന ബിജലി കെ ഗംബെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്, ഗംബും കെ ബീച്ച് ഗീഞ്ചി താരും കി കത്താരി, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഖീഞ്ചിയും വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള താരും കി കത്താരയും, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ്. ഇൻ ഗലിയോമേ ജഹാൻ തഹാ ദിഖായി പടുത്തെ, ആ ഗലിയിലെ ജഹാൻ തഹാം ദിഖായി പടുത്തെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മീട്ടി ഘണ്ടിയ ബജാത്തെ ഫേരി വാലെ, മധുരമായിട്ട് ബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫേരി വാലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ. एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की घुरों की टापों की आवाज़ें, एक अंधेरी सी गली അല്ലെ, ഒരു ഇരുണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് 6-7 ഗധോं की घुरों की टापों की आवाज़, ഒരു 6-7 ഗധോ അല്ലേ, ഡോങ്കി കഴുതകളുടെ ഗുറോം കി ടാപ്പും കി ആവാസും കുളമ്പടി ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട്. ഉൻകെ പീച്ചെ ചൽത്ത ഏക്ക് ബദൻ ഉഖാടെ കുംഹാർ, അതിന് പിറകിലായിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു കുംഹാർ പോട്ടർ. ഇസി ദൃശ്യ കെ ബീച്ച് സെ ഗുസർത്തെ ഹുയെ ദോ സ്കൂളി ബच्चे, ആ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ദോ സ്കൂളി ബच्चे, 2 സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, ബേല और സാഹിൽ, ബേലയും സാഹിലും. ഉൻ ദിനോ പെൻമേ 5 പൈസേ മേ നീലി സ്യാഹി ഭരി ജാത്തി തി, ആ ദിവസങ്ങളിൽ പെന്നിൽ നീലമഷി എന്താണ് 5 പൈസയ്ക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനറി की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे, സ്റ്റേഷനറി കടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഡ്രോപ്പർ കൊണ്ട് പെന്നിൽ മഷി നിറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ओके, नेक्स्ट, पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने ज़मीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। बारिश की गंध भरी भूरी जमीन में बीर बहूटियों को गोचते समय पहली गंडी लग गई। तब
साहिल को याद आया, क्या है याद आया? साहिल के पेन में स्याही खत्म हो गई है, कुछ स्याही बची है, वह भी साहिल ज़मीन पर छिड़क दिया। ओके, ये स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान की ओर जाते हैं। ओके, पेन में कुछ स्याही बची थी അല്ലേ, പെന്നിൽ കുറച്ച് മഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉസേ അതിനെ സാഹിൽ ജമീൻ पर छिड़क दिया, നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു। നയി സ്യാഹി ഭർവാനെ के लिए പുതിയ മഷി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുകാൻ पर പഹുഞ്ചെ, ഷോപ്പിൽ അവർ പഹുഞ്ചന മീൻസ് റീച്ച്ഡ്, ഓക്കെ എത്തി। एक पेन स्याही भर दो, ഈ പെന്നിൽ മഷി നിറച്ച് തരൂ। സാഹിൽ से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा, साहिल से पहले ही, സാഹിലിനേക്കാൾ മുന്നേ ബേളാനെ ദുകാൻ വാലെ से कहा, ദുകാൻ വാലയോട് ബേള പറഞ്ഞു। വഹ് ദോനം ഐസാ ഹൈ, അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെയാണ്। ബേളാക്കു കിസി ആവശ്യകത है तो वह बेला से पहले साहिल जानता था, उसी तरह बेला भी। इसलिए बेला दुकान वाले से क्या कहा? बेला ने कहा, क्या कहा? हाँ, इस पेन में स्याही भर दो। बेटा, स्याही की बोतल अभी गाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी। बेटा, मक्കളെ, स्याही की बोतल मीन्स बॉटिल अല്ലേ, स्याही की बोतल, स्याही मीन्स इंक मशी, स्याही की बोतल मशी बोटिल अभी गाली हो गई, ഇപ്പോൾ കാലിയായതേ ഉള്ളൂ। ഖാലി മീൻസ് എംപ്റ്റി, ശൂന്യം। അബ് തോ കൽഹി മിൽ പായേഗി, ഇനിയാണെങ്കിൽ കൽഹി മിൽ പായേഗി, നാളെ കിട്ടൂ। लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया, बेला बोली। लेकिन എന്നാൽ इसने तो, ഇവനാണെങ്കിൽ പെന്നിൽ जो स्याही थी, ഏത് മഷിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കുറച്ച് മഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉസേബി അതുകൂടി ജമീൻ पर छिड़क दिया, ജമീൻ നിലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, छिड़क दिया കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞു। ഓക്കെ, छिड़कना മീൻസ് സ്പ്രിങ്കിൾ, കുടഞ്ഞു കളയാം। बेला बोली, बेला പറഞ്ഞു। बादल को देखकर घड़े को नहीं टुलाना चाहिए, दुकान वाले भैया ने कहा और पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? बेला की इस बात सुनते समय दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा, बादल को देखकर, बादल क्लाउड अല്ലേ, बादल को देखकर മഴമേഘങ്ങളെ കണ്ടിട്ട്, ഗഡേക്കോ ഗഡ കുടം അല്ലേ, പോട്ട്, ഗഡേക്കോ നെഹിൻ ടുലാനാ ചാഹി, കുടം ഒഴിച്ചു കളയരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു। ഏക്ക് ഫ്രേസ് അല്ലേ, ഇതൊരു ഫ്രേസാണ്। ദുകാൻ വാലെ, ഇസ്കാ മത്ലബ് ക്യാ ഹേ, ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ബേള പറഞ്ഞു ദുകാൻദാറോട് പെന്നിൽ മഷി നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കാലിയായി, അത് ഇപ്പം തീർന്നേ ഉള്ളൂ, നാളെ വന്നാൽ കിട്ടുമെന്ന്। ആ സമയത്ത് ബേള എന്താ പറയുന്നത്, ഈ സാഹിലെ കുറച്ച് മഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പെന്നിൽ, അത് അവന് നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു। ये सुनते समय, ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ദുകാൻദാറിനെ ഈസാ കഹ, ദുകാൻദാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ക്യാ കഹ? हाँ, बादल को देखकर गड़े को नहीं टुलाना चाहिए, മഴമേഘത്തെ കണ്ടിട്ട് കുടം ഒഴിച്ച് കളയരുത്। इसका मतलब क्या है, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? हाँ ठीक है, सोच विचार, बिना सोच विचार करके कुछ नहीं करना चाहिए, നമ്മൾ വരും വരായ്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്। ദുകാൻ വാലെ ഭയ്യനെ കഹ ഔർ പൂച്ച, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബാദൽ കോ ദേക്കർ ഗഡേ കോ नहीं डुलाना चाहिए, ये कहने के बाद उसने पूछा, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, कौन सी में पढ़ते हो, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 5वीं में। साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो, അല്ലേ, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വലിയൊരു പാപം എന്നോണം സാഹിൽ പറയുകയാണ്। 5वीं में, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്। दोनों, दुकान वाले भैया ने कहा, രണ്ടുപേരോ? दुकान वाले भैया ने कहा, दुकान वाले ചോദിച്ചു।
हाँ दोनों अदे രണ്ടുപേരും और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ए बेला ने ऐसे गुस्स होकर बताया जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो हाँ दोनों अदे രണ്ടുപേരും और हम दोनों का കൂടാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സെക്ഷൻ ബി ദ സെക്ഷൻ ഡിവിഷൻ കൂടി ഏക് ഹി ഹെ ഒന്നാണ് എ ഡിവിഷൻ ബേലാനെ ഐസെ ഗുഷ് ഹോക്കർ ബത്തായ വളരെ ഹാപ്പിയോട് കൂടി നമ്മൾ ബേള പറയുകയാണ് ജൈസെ അതായത് യേ കോയി ബോത് ബഡി ബാത് ഹോ വലിയൊരു മഹാകാര്യം എന്നോണം ബേള പറയുന്നു ദോനോ ഹാ ദോനോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആം ദോനോ കാ സെക്ഷൻ ബി ഏക് ഹെ എ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഡിവിഷൻ കൂടിയും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഡിവിഷനിലാണ് ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഒരേ ഡിവിഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വലിയൊരു മഹാകാര്യം പോലെ ബേള പറഞ്ഞു क्लास में दोनों पास पास बैठते थे कॉपी में काम करते तो दोनों कॉपी में काम करते थे किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते साहिल चमककुड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी पढ़ता तो भेला भी चमककुड़ी के सन 57 में वो तलवार पुरानी थी पढ़ती थी അപ്പോൾ തീർന്നില്ല ബാക്കി എന്താ അവൾ പറയുന്നത് ഏക് ക്ലാസ് മേ ഏക് ഹമാര ഡിവിഷൻ ബി ഏക് ഹെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു ഡിവിഷൻ കൂടിയും ഒന്നാണ് ക്ലാസ് മേ ദോനോ പാസ് പാസ് ബൈഠത്തെ ഇനി ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ദോനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് പാസ് ബൈഠത്തെ അരികത്താണ് അടുത്തടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കോപ്പി മേ കാം കർത്തേത്തോ എന്താ കോപ്പി മേ കാം കർത്തേത്തോ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ दोनों कॉपी में काम करते थे രണ്ടുപേരും നോട്ട്സ് എഴുതും കിതാബ് പഠിത്തേത്തോ ഇനി ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദോനം കിതാബ് പഠിത്തേ രണ്ടുപേരും വായിക്കും ബൽക്കി പാഠ് ബി ഏക് ഹി പഠിത്തേ കൂടാതെ ഒരേ പാഠം തന്നെ അവർ പഠിക്കുക സാഹിൽ ചമക്കുടി സൻ 57 മേ തൽവാർ പുരാനി തീ എന്ന് വായിച്ചാൽ പഠിത്താത്തോ അങ്ങനെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേളയും ചമക്കുടി സൻ 57 മേ വോ തൽവാർ പുരാനി തീ എന്ന ലൈൻ തന്നെ അവൾ പഠിത്തീത്തി വായിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരേപോലെ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബേള കഹ്തി ബഹൻജി പാനി പീനെ ചലി ജാവും കൂടാതെ ബേള കഹ്തി ബേള ചോദിക്കുകയാണ് ബഹൻജി പാനി പീനെ ചലി ജാവും അല്ലേ മേ ഐ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ അല്ലേ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ എന്ന് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകട്ടെ എന്ന് ബേള ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈസാഹി അപ്രകാരം തന്നെ സാഹിൽ ബി കഹ അല്ലേ സാഹിലും ചോദിക്കും എന്താണ് സാഹിൽ ബി കഹത്ത സാഹിൽ പറയും ബഹൻജി പാനി പീനെ ചലാ ജാവും ആൾക്കും എന്താണ് സാഹിലിനും അതേ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബി സമയ വ ഏക് സാത്ത് ഹെ അല്ലെ എല്ലാ സമയത്തും വേ ദോനോ അവർ രണ്ടുപേരും ഏക് സാത്ത് ഹെ ഒരേപോലെയാണ് ഒന്നിച്ചാണ് ഗണിത് കെ മാഡ് സാബ് സുരേന്ദർ ജി കാ പീരിയഡ് घेलगंडी के बाद आता था बच्चे उनसे कांपते थे और घेलगंडी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे गणित के माड साहब गणित मैथ्स गणित के माड साहब सुरेंद्र जी का पीरियड അല്ലേ ഗണിത മാത്സ് ടീച്ചറായിട്ടുള്ള സുരേന്ദർജിയുടെ പീരിയഡ് ഗേൽഗണ്ടിക്ക് ബാധാത്താത്ത PT പീരീഡിന് ശേഷമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ബച്ചെ ഉൻസെ കാംതേത്തെ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം കാംതേത്തെ ദ കാംന മീൻസ് ഷിവറിങ് കാംതേത്തെ ഷിവറിങ് പേടിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഔർ ഗേൽഗണ്ടി ബന്ദ് ഹോനേസെ അങ്ങനെ PT പീരീഡ് ബന്ദ് ഹോനേസെ തീരുന്നതിന് 2 മിനിറ്റ് പെഹലെ ഹി 2 മിനിറ്റ് പെഹലെ ഹി മുന്നേ തന്നെ അപ്പനി ജഗഹോം പർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് തങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തങ്ങളിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കുട്ടികൾ ആക്കർ ബൈഠ് ജാത്തേത്തെ വന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ആ സാറിനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു सुरेंद्र जी माड साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या झापट मारने लगते थे उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था सुरेंद्र जी माड साहब सुरेंद्र जी इसी पीरियड में ഈ പീരിയഡിൽ മാത്സ് പീരിയഡിൽ കോപ്പി ജാഞ്ചത്തെ थे കോപ്പി ചെക്കിങ് നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ജറാസി ഗലത്തി പർ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും ബച്ചോംകോ കുട്ടികളെ ഇതർ ഉദർ ഫേങ് ദേത്തെ അവിടെ ഇവിടേക്കൊക്കെ നീക്കും അല്ലെ ഉന്തി നീക്കുമായിരുന്നു
या അതുപോലെ झापट मारने लगते थे. द झापट मारना उंगलियों से गाल पर मारना. ഉംഗലിയം സെ ഗോൾ പർ മാറന മീൻസ് കൈവിരൽ കൊണ്ട് കവിളത്ത് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ജരാബി ഗലത്തീത്തോ ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും ബച്ചോംകോ കുട്ടികളെ മാഡ്സാബിനെ ഇധർ ഉധർ ഫേങ്ക് ദേത്തെ ഹെ അല്ലേ ദേത്തെ തെ അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നീക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഉംഗലിയോം സെ ഗാൽ പർ മാർത്തെ തെ. ഉൻക ഹാത്ത് ചലന ശുരു ഹോത്താ ത രൂക്ന ഭൂൽ ജാത്താ ത. ഉൻക ഹാത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൈ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചലിക്കാൻ ശുരു ഹോത്താത്തോ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അദ്ദേഹം അടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രുക്ന ഭൂൽ ജാത്താത്ത നിർത്താൻ വളരെ അദ്ദേഹം മറന്നു പോകും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ട കുട്ടികളെ അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. एक दिन सुरेंद्र जी माड साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया, पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वह गलती थी ही नहीं. उन्होंने बेला को छोड़ दिया. बेला के वायबी चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था. उसने देखा कि बेला के पाँव अभी भी कांप रहे हैं, जैसे वह गड़े गड़े अभी गिर जाएगी. सुरेंद्र जी माड साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ अपनी जगह पर. एक दिन ഒരു ദിവസം സുരേന്ദർ ജി മാഡ് സാബിനെ गणित के अध्यापक सुरेंद्र जी को सभी बच्चों ने बहुत डरते थे. गेलगंडी के बाद थे गणित के पीरियड. उस समय सभी बच्चों ने गेलगंडी के पीरियड के पहले 2 मिनट पहले वो अपने अपने जगहों पर बैठ जाया करते थे. ओके. एक दिन सुरेंद्र जी माड साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया. एक दिन ഒരു ദിവസം സുരേന്ദർ ജി മാഡ് സാബ് ബേല കെ ബാലോ മേ ബേലയുടെ ബാലോ മീൻസ് ഹെയർ മുടിയിലെ പഞ്ച ഫൻസായ. എന്താ പഞ്ച ഫൻസായ? മുഷ്ടി ചുരുട്ട്, അതായത് മുടി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം വലിച്ചു. പർ ഷായത് എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ജിസ് ഗലത്തി കോ പാക്കർ ഏത് തെറ്റിനെ ഏത് തെറ്റിനെയാണോ വേ ഉസ്കെ ബാൽ പർ അദ്ദേഹം അവളുടെ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഉസ്കെ ബാൽ പക്കെടുക്കർ അവളുടെ മുടി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഫേങ്കിനെ വാലത്തെ അദ്ദേഹം വലിക്കുക അല്ലേ പിടിച്ച് വലിച്ചത് വ ഗലത്തി ഥി ഹി നഹി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്തല്ലായിരുന്നു, തെറ്റല്ലായിരുന്നു. ഉനോനെ ബേലാക്കോ ചോട് ദിയ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ബേലാക്കോ ചോട് ദിയ ബേളയെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അതായത് ബേളയെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ബേളാക്കെ ഭയഭീത് ചെഹരേക്കോ ദേക്കർ ബേളയുടെ ഭയഭീത് എന്താ ഭയഭീത് പേടിച്ചു വിറച്ച ചെഹരേക്കോ ദേക്കർ ആ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ ബുരി തര ഡർ ഗയാത്ത സാഹിൽ ബുരി തര നന്നായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഡർ ഗയാത്ത പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബേലാക്കി ഭയഭീത് ചെഹരേക്കോ ദേക്കർ സാഹിൽ ബി ബുരി തര ഡർ ഗയാത്ത. ഓക്കെ. ഉസ്നെ ദേക്കാക്കി അവൻ കണ്ടു കി അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു എന്താണ്? ബേളാക്കെ പാവ് അബീബി കാമ്പ് രഹേ ഹേ ബേളയുടെ പാവ് മീൻസ് ലെഗ്സ് അല്ലേ കാലുകൾ അബീബി ഇപ്പോഴും കാമ്പ് രഹേത്തെ അല്ലേ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാലുകൾ ഇപ്പോഴും വിറച്ച് അവളവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ജൈസെ എന്താണ് ഉദാഹരണം? ഇതുപോലെ വ ഗഡേ ഗഡേ അവൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബി ഗിർജായേഗി ഇപ്പം അവൾ വീഴും എന്ന തരത്തിൽ അവൾ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പം വിറച്ച് അവൾ വീഴും എന്ന തരത്തിൽ അത്രത്തോളം അവൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സാഹിലിന് കാണാൻ പറ്റിയത്. सुरेंद्र जी माड साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा. അങ്ങനെ സുരേന്ദർ ജി മാഡ് സാബ് കോപ്പിക്കോ അല്ലേ ആ നോട്ട്ബുക്കിനെ ഉസ്കെ ബൈഠ്നേക്ക് അവൾ ഇരിക്കുന്ന ജഗഹ് പർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഫേങ്ക്തേ ഹുയേ കഹ അങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബൈഠ് അപ്നി ജഗഹ് പർ അല്ലേ നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കേ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ബേള കാ മൻ ബഹുത് ഖരാബ് ഹോ ഗയ ബേളയുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം ഖരാബ് ആകെ മോശമായി. അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അവളുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം എന്താണ് വളരെയധികം മോശമായി. അവൾ വളരെയധികം അഫ്രൈഡായി അല്ലേ. ഷീ ഈസ് വെരി അഫ്രൈഡ്.
മാഡ് സാബ് ചാഹെ മുझे പീട്ട് ലേത്തെ മഗർ സാഹിൽ കെ സാമനെ നഹീം. അവൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? മാഡ് സാബ് സാറ് ചാഹെ മുझे എന്നെ ഒരുപക്ഷെ പീട്ട് ലേത്തെ അടിച്ചോട്ടെ, എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ, മഗർ എന്നാൽ അതിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവൾക്ക് എന്തില്ല, സങ്കടമില്ല. മഗർ എന്നാൽ സാഹിൽ കെ സാമനെ നഹീം എന്ത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, സാഹിൽ കെ സാമനെ സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ക്യാ ഹേ? വഹ് സാഹിൽ കെ സാമനെ ഖുദ് കോ ശർമിന്ദ മഹസൂസ് കർ രഹി തി. വഹ് അവൾക്ക് സാഹിൽ കെ സാമനെ സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഖുദ് കോ സ്വയം ശർമിന്ദ, ശർമിന്ദ ഷെയ്മഡ്, ഷെയ്ം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ, ലജ്ജ മഹസൂസ് കർ രഹി തി. അപ്പോൾ സ്വയം അവൾക്ക് സാഹിലിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായി, ലജ്ജ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയ. കാരണം ക്യാ ഹേ? സാഹിൽ കെ സാമനെ സുരേന്ദർ ജി ഉസ്കോ പീട്ട് ഗയ അല്ലേ, അവളെ അടിച്ചു പോയി. इसलिए उसको साहिल के सामने खुद शर्मिंदा महसूस कर रही थी. ओके. क्योंकि എന്തെന്നാൽ वो जानती थी അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു, कि അതായത് वो साहिल की नज़र में അവൾ സാഹിൽ की नज़र में സാഹിലിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ, സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ बहुत अच्छी है ബേള बहुत अच्छी है. സാഹിലിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അല്ലെ സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടെ ബേള എന്താണ്, നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് അല്ലേ, ഗുഡ് ഗേളാണ്. ജബ് വ ഉസ്കെ പാസ് ആക്കർ ബൈട്ടി എപ്പോഴാണോ, ജബ് അവൾ എപ്പോഴാണോ, വ ഉസ്കെ പാസ് അല്ലേ, ജബ് വഹ് എപ്പോഴാണ് അവൾ, ഉസ്കെ പാസ് അവൻ്റെ അടുത്ത്, ആക്കർ വന്നിട്ട്, ബൈട്ടി ഇരുന്നത്, ഉസ്സെ അവൾക്ക് നസർ നഹി മിലാപ്പായി അവനെ നോക്കാൻ പോലും പറ്റാതെയായി. അതായത് അത്രത്തോളം അവൾക്ക് എന്തുണ്ടായി, ഷർമിന്ദ മഹസൂസ് करने लगी അല്ലേ, അവൾക്ക് ലജ്ജ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ക്യാ ഹേ? ബേള കോ ശർമിന്ദ മഹസൂസ് करने लगी. കാരണം ക്യാ ഹേ? എന്താണ് ബേളയ്ക്ക് ലജ്ജ തോന്നാൻ കാരണം? ബേള കോ ജാൻതി തി ബേളയ്ക്ക് അറിയാം. ക്യാ? വ സാഹിൽ കെ സാമനെ അച്ചി ലടുക്കി ഹേ സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൾ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാം. ഹിയർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജബ് വഹ് ഉസ്കെ പാസ് ആക്കർ ബൈട്ടി ഉസ്സെ നസർ നഹി മിലാ പായി ക്യോം അല്ലേ, എപ്പോഴാണോ അവൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് ഉസ്സെ നസർ നഹി മിലാ പായി അവനെ നോക്കാൻ പോലും പറ്റാതെയായി. ക്യോം എന്തുകൊണ്ട്, എന്താണ് കാരണം? ബേള ജാൻതി തി വ സാഹിൽ കെ സാമനെ അച്ചി ലടുക്കി ഹേ അല്ലേ, അവൾക്കറിയാം അവൾ സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് അല്ലെ, സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്, നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലേ. माड साहब मारने पर उसको माड साहब അടിച്ചതുകൊണ്ട് ഉസ്കോ ദർദ് നഹീം അല്ലെ, ഉസ്കോ ദുഃഖ് നഹീം അവൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, വേദനയില്ല. ലേക്കിൻ വ സാഹിൽ കെ സാമനെ സാഹിൽ കെ സാമനെ നഹീം അല്ലേ, അത് അവളുടെ സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. इसलिए उसको ഖുദ് ശർമിന്ദ മഹസൂസ് करने लगी അതിനാൽ അവൾക്ക് സ്വയം എന്താണ്, നാണം തോന്നി തുടങ്ങി. ओके. आज की कक्षा में हमने क्या क्या आपको क्या क्या मालूम हो गया? साहिल और बेला ने पेन में स्याही भरवाने के लिए दुकान पर पहुंचे. तब दुकानदार गाली खत्म होने का बात उन दोनों से कहा. तब बेला ने क्या कहा? साहिल के पेन में स्याही खत्म हो गई, वह ज़मीन पर छिड़क दिया. ये सुनते समय दुकान वाले ने क्या कहा? बादल को देखकर गड्ढे को नहीं डुलाना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? बिना सोच विचार करके कुछ नहीं करना चाहिए. उसके बाद दुकान वाले ने क्या पूछा उन दोनों से? तुम कौन सी में पढ़ते हो? നിങ്ങൾ എത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? തബ് പാഞ്ചവീ में कहा. वह बुरी मन से साहिल ने कहा पांचवी में. तब बेला ने क्या कहा? बेला എന്താ പറഞ്ഞത്? बेला പറഞ്ഞു हम दोनों एक सेक्शन में है या ए डिविशन അല്ലേ, ए डिविഷനിലാണ്,
സെക്ഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ദോനോ പാസ് പാസ് ബൈഠത്തെ ഹെ, രണ്ടാളും അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. സബി കാര്യ ദോനോ ഏക് സാത്ത് करते हैं. सभी जगह वे दोनों एक साथ है. എല്ലായിടത്തും അവർ ഒപ്പാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗണിത്. इसमें नेक्स्ट गणित के माड़ साहब सुरेंद्र जी के गणित की कक्षा वो अच्छी तरह मालूम हो गई. ओके, आज का कक्षा में हम समाप्त करती हूँ. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.